आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद फ्रांस और स्लोभाकिया को 6 दिनिया गस्तरे गले प्रधानमंत्री आसंता काली नीस ठारे फ्रांस राष्ट्रपति सह करिवे द्विपाक्षिक आलोचना। डेराडून स्थित भारतीय सामरिक एकाडेमी 158तम पासिंग आउट परेड्रे अभिवादन ग्रहण कले राष्ट्रपति। आसामर जोरहाट घाटी में दुर्घटनाग्रस्त है वायुसेनार AM-32 परिवहन विमान। संघर्षर अवसान नहीं अमेरिका सहित चूड़ांत शांति चुक्ति स्वाक्षर को प्रत्याख्यान कला ईरान एवं वर्षा जो विलंब होईची भारत अफगानिस्तान पुरुष वर्ग प्रथम दिनिकिया आंतर्जातिक क्रिकेट मैच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 6 दिनिया फ्रांस और स्लोभाकिया गस्तरे जाइछंती। गस्तर प्रथम पर्यायर श्री मोदी आसंता काली फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोन सह नीसଠାରେ द्विपाक्षिक आलोचना करिवे। उभय नेता भारत और फ्रांस द्विपाक्षिक संपर्कर अग्रगति नहीं मत विनिमय करिवार कार्यसूची रहिछि। सेठारे भारत इनोवेट्स कार्यक्रमर उभय नेता मिलित भावे उद्घाटन करिवे। भारत फ्रांस एवं अन्यान्य देशर श्रेष्ठ नवसृजन स्टार्टअप तथा निवेशकों को यह कार्यक्रम एकत्रित करिब। गस्तर अव्यवहित पूर्वर नुआदिल्ली श्री मोदी कहिछंती भारतर रणनैतिक दृष्टिकोण में फ्रांस एक विशेष स्थान रही। द्विपाक्षिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक संपर्क को अधिक सुदृढ़ करने यह गस्तर मुख्य उद्देश्य। भारत इनोवेट्स कार्यक्रम देशर स्टार्टअप क्षेत्र को विश्वस्तरीय निवेश सह संजोग स्थापन करने एक मंच प्रदान करिबो बोली श्री मोदी कहिछंती। एहापरे नीस्रु श्री मोदी आसंता काली स्लोभाकिया को 2 दिनिया गस्तरे जिबे। 1993 मसीह स्लोभाकिया स्वाधीन राष्ट्र भावे मान्यता पाइबा परे कौनसी भारतीय प्रधानमंत्री यह स्लोभाकिया गणराज्य को प्रथम गस्त हेब। सेठारे श्री मोदी स्लोभाकियार शीर्ष नेतृमंडली सह विभिन्न प्रसंग नहीं द्विपाक्षिक आलोचना करिवे। ଏହି ଗସ୍ତ କାଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଲୋଭାକିଆ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଫିକୋ ଏବଂ ସେଠାକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପେଲେଗ୍ରିନ୍ଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 2024ରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ $1 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ବେଳେ ଗତବର୍ଷ ଏହା $1.8 ବିଲିୟନ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ସ୍ଲୋଭାକିଆ ଗସ୍ତ ଶେଷ କରି ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଫ୍ରାନ୍ସର ଏଭିଏନ୍ को ଗସ୍ତ କରିବେ। ସେଠାରେ 16 ଓ 17 ତାରିଖରେ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। G7 ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତର ଉପସ୍ଥିତି ବୈଶ୍ୱିକ ସ୍ତରରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ 18 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ୟାରିସଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରୋନଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ଭାବେ ଭିଭାଟେକ୍ 2026 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ପ୍ୟାରିସଠାରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ମତ ବିନିମୟ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ୟୁରୋପ ଏବଂ G7 ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। उत्तराखंडर डेराडून स्थित भारतीय सामरिक एकाडेमी आज 158तम पासिंग आउट समारोह अनुष्ठित हो जाइछि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एथिरे जोगदे पासिंग आउट परेड्र अभिवादन ग्रहण करिसेंति। एथिसह भारतीय सेना 481 जन युव अधिकारी को स्वागत करिछि। एहा व्यतीत विभिन्न बंधुत्वपूर्ण राष्ट्रर 34 जन प्रशिक्षार्थी मध्य सेमानकर तालीम कार्यक्रम शेष करिसेंति। प्रथम थर पई एकाडेमी 9 जन महिला कैडेट उत्तीर्ण होइछंति। महिला नेतृत्वाधीन विकास क्षेत्र में यह एक प्रेरणादायक पदक्षेप बोली राष्ट्रपति कहिछंती। राष्ट्रपति मुर्मू पासिंग आउट समावेश को संबोधन करी कहिछंती महिला कैडेट सफलतार सह एकाडेमी उत्तीर्ण हेबा एकाडेमीर इतिहास एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग। भारतीय सामरिक एकाडेमी सम्मान साहस एवं राष्ट्रसेवार प्रतीक बोली राष्ट्रपति वर्णना करिछंती। पासिंग आउट कैडेट को जीवनव्यापी शिक्षार्थी रहिबा साहसिक निष्पत्ति नेबा एवं वर्धित सुरक्षा आह्वानगुड़िकर मुकाबिला दिगरे नैतिक दायित्व निर्वाह करने को राष्ट्रपति परामर्श देइछंती। एही समारोह प्रशिक्षण रे उत्कर्षता प्रतिपादन करिथिबा कैडेट को राष्ट्रपति संबर्धित करिछंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिछंती देशर युववर्ग विज्ञान और प्रजुक्तिविद्या ठारू आरंभ करी विनिर्माण क्षेत्र महाकाश सेमिकंडक्टर एवं ड्रोन पर्यंत विभिन्न क्षेत्र में निजर दक्षता प्रतिपादन करिछंती। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट श्री मोदी कहिछंती भारत विश्वस्तर में एक प्रमुख स्टार्टअप केन्द्र भाव परिप्रकाश पाइछि। एही सफलता युववर्गों जोगु संभव हो पारिछि। क्रीड़ा क्षेत्र ठारू आरंभ करी देशर भविष्यत गठन में युववर्गों उत्साहपूर्ण योगदान को प्रधानमंत्री
ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତର ଯୁବ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ଦେଶକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ନବସୃଜନ, ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର ଆଦିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଗତ 12 ବର୍ଷ ଧରି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିକାଶ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଆସାମର ଜୋରହାଟ ବାୟୁସେନା ଘାଟିରେ ଆଜି ସକାଳେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ବାୟୁସେନା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ AN-32 ପରିବହନ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବାୟୁସେନା ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଅଭିଯାନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। 2015 ମସିହାରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା ଏବଂ ବୈଷମ୍ୟକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏହି ଯୋଜନା ବେଶ୍ ଫଳପ୍ରଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା ବହୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କର ନାମଲେଖା 2014-15ରେ ରହିଥିବା 75.51% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2024-25ରେ 80.2%ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ପୃକ୍ତି, ସଚେତନତା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଏହି ଯୋଜନା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ସଂଘର୍ଷର ଅବସାନ ନେଇ ଆମେରିକା ସହିତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରକୁ ଇରାନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଅର୍ଘାଚି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚୁକ୍ତି ନେଇ ବୁଝାମଣା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଡିଜିଟାଲ ଭାବରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏଥିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ନୌସେନା ଅବରୋଧ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ ଜବତ ଇରାନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁକ୍ତ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଆମେରିକା ସହ ସ୍ଥାୟୀ ଚୁକ୍ତିକୁ ତେହେରାନ ସମର୍ଥନ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅର୍ଘାଚି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପଦକ୍ଷେପର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତ ବୋଲି ଇରାନ କହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇସଲାମାବାଦରେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ଏକ ଚିଠା ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଉଭୟ ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ସହମତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଫ୍ରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କଙ୍ଗୋରେ ଇବୋଲା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 139 ହୋଇଛି। ସେଠାକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ ଇବୋଲା ସଂକ୍ରମଣ 689ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଇଟୁରି ପ୍ରଦେଶରେ 17ଟି ନୂତନ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହେବା ସହ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେଠାକାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ଇଟୁରି, ଉତ୍ତର କିଭୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କିଭୁ ଆଦି ପ୍ରଦେଶରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜୋନ୍ରେ ଇବୋଲା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସେଠାକାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ବର୍ଗ ତିନିଟିକିଆ ଦିନିକିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସିରିଜ୍ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଧର୍ମଶାଳାସ୍ଥିତ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ସିରିଜ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇଠାରେ ଖେଳାଯିବ। 2026 ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଗ୍ରୁପ୍ ଡିର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମେରିକା ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲେସ୍ର ସୋଫାଇ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମେରିକା ପାରାଗୁଏକୁ 4-1 ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କାନାଡା ଏବଂ ବୋସ୍ନିଆ ହର୍ଜଗୋଭିନା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳ 1-1 ଗୋଲ୍ରେ ଅମୀମାଂସିତ ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଇସିସି ମହିଳା ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 10ମ ସଂସ୍କରଣରେ ଭାରତ ଆସନ୍ତାକାଲି ତା'ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭେଟିବ। ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗତକାଲି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଇଂଲଣ୍ଡ 87 ରନ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ୱେଲ୍ସର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳାଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ। ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ସ୍ଲୋଭାକିଆକୁ 6 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଗଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିସ୍ଠାରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ କରିବେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା। ଡେରାଡୁନ୍ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ଏକାଡେମୀରେ 158ତମ ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପରେଡ୍ର ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆସାମର ଜୋରହାଟ ଘାଟିରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ବାୟୁସେନା AN-32 ପରିବହନ ବିମାନ। ସଂଘର୍ଷର ଅବସାନ ନେଇ ଆମେରିକା ସହିତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା ଇରାନ ଏବଂ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପୁରୁଷ ବର୍ଗ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।